सुंदर मुखार अरविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि फुलारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूरणं प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीप्तम्। निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिकां भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलिलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमं माध्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भैदां जाड्यन्धकारं वहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमस्ते शारदा देवी सरस्वती मतिपदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे विद्याप्रदा भव। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालक्षे विद्यादेहि नमोस्तुते। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्णम् एव हि स्वीकृत्य शिमियानाथं मुक्त्यर्थं बहुसागरे व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मविद्याय वासिष्ठाय नमो नमः। पुष्टिमार्गीयं सर्वगणं करुणरसपूरितं श्रेष्ठफलप्रदाताश्च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुषाय श्री परम दयालवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। चिन्ताशन्तहन्तारो यत्पादाम्बुजनेवं स्वायिनां तानि जातार्यं प्रणामी मुहुर्मुहुर्। यदनुग्रन्थो सर्वदुःखादिकरोद्भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णाय नमः। आओ सर्वे मळी श्रीमद् भागवत द्वारकाधीश भगवान प्रत्यक्ष અહીં પધાર્યા છે। શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પહેલા ભક્તો પછી ભગવાન। બપોરે રામ અત્યારે કૃષ્ણ। આવો કૃષ્ણ પરમાત્માને ટેલિફોનનો યુગ હોવાથી બધા ડાયરી ખોલી રાખજો। કનૈયાને ફોન કરીએ એ ક્યારે આવશે। કૃષ્ણમ પ્રત્યક્ષમ એવ હિ। રામ સરળ છે, કૃષ્ણ થોડા ગહન છે। आओ साथे मळी कन्हैयाने याद करिए।
કરવો છે ટેલિફોન તુજને કનૈયા, સાચો નંબર તું બતાવને રે. કરવો છે ટેલિફોન તુજને કનૈયા, સાચો નંબર તું બતાવને રે. કરવો છે ટેલિફોન તુજને કનૈયા, સાચો નંબર તું બતાવને રે. કરવો છે ટેલિફોન તુજને કનૈયા, સાચો નંબર તું બતાવને રે. પહેલો ટેલિફોન મથુરામાં કર્યો, પેલો ટેલિફોન મથુરામાં કર્યો. પહેલો ટેલિફોન મથુરામાં કર્યો. પેલો ટેલિફોન મથુરામાં કર્યો. ઘંટડી વાગીને ફોન દેવકીજી ઉપાડ્યો. ઘંટડી વાગીને ફોન દેવકીજીએ ઉપાડ્યો. ઘંટડી વાગીને ફોન દેવકીજી ઉપાડ્યો. ઘંટડી વાગીને ફોન દેવકીજીએ ઉપાડ્યો. કાનો ગયો છે ગોકુળ ગામમાં રે વાલા. કાનો ગયો છે ગોકુળ ગામમાં રે. વાલા કાનો ગયો છે ગોકુળ ગામમાં રે. વાલા કાનો ગયો છે ગોકુળ ગામમાં રે. કરવો છે ટેલિફોન તુજને કનૈયા, સાચો નંબર તું બતાવને રે. કરવો છે ટેલિફોન તુજને કનૈયા, સાચો નંબર તું બતાવને રે.
લખી લેજો. હમણાં થોડી વારમાં પ્રત્યક્ષ આવશે. 525252 હોટલાઇન, સીધી વાત કરી શકો. હોટલાઇન સમાધિ ભાષા વ્યાસસ્ય. આવો. કન્યા થોડા ગહન છે, રામ સરળ છે. શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. શ્રી રામચંદ્ર પરમાત્માનું શરણ કરીએ. શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન હરણ ભૈલારુણમ નવ કંજલોચન કંજમ કંજ પદ કંજારુણમ. શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન કહીએ સબ ભાઈઓ બહેનો. ભજતી ન બંધુ દિનેશદાન વેદ્યવંશનિ કંદન રઘુનંદ આનંદ કંદ કૌશન ચંદ દશરથ નંદન. શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન રણ નવકંજલોચન કંજમુખ કંજ પદ કંજારુણ.
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्ता श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं हृततुल्यवेगं जितेन्द्रियं पातात्मजं वा नरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्ण गोविन्द हरि मुरारी सब कहिए भाई बहनों ताली बजाएंगे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव देवी बसवामृतमेक देवं जीवे पिबास्वान् मृतमेत देव देवी बसवामृतमेक देवं जीवे पिबास्वान् मृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे ब्रह्मानन्द परमशुभदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं नमामि यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर आजुः पुतरेति तन्मन्तया तरवो विनेदुश्च सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री व्यास नारायण भगवान की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय सियाराम जय सिया राम जय द्वारकाधीश जय द्वारकाधीश जय माता दी जय माता दी परम कृपालु परमात्मा તેમજ પ્રાતઃ સ્મરણી બ્રહ્મલીન પૂજ્ય બાબુદાસ બાપુ તથા સર્વે સંતો સર્વે શ્રોતાજનો તમારી અંદર બિરાજતા પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને વ્યાસપીઠેથી હાર્દિક નમસ્કાર તેમજ ટીવીના માધ્યમથી ઘરે બેઠા બેઠા જે કથાનું રાશપાન આપ સર્વોને જાજાથી જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રીમદ્ભાગવતાખ્યોયમ પ્રત્યક્ષમ કૃષ્ણમ એવ હિ સ્વીકૃત્યો શિમિયાનાથમ મુક્ત્યર્થમ ભવસાગરે. આત્મા અમર છે, શરીર નાશવંત છે.
ઘણા બધા રસ્તાઓ છે ભગવાનને પામવાના, અને એમાંય રામાયણમાં એમ કીધું કે મા અનુષો દેહો દુર્લભો દેહીનામ ક્ષણ ભંગુરમ. મનુષ્યનો જે દેહ દુર્લભ હોય તો કોઈ સંત બને છે, કોઈ ભક્તિ કરવા જાય છે, કોઈ વૈરાગ્ય લે છે, કોઈ સમાધિમાં આવી જાય છે. ભગવાનને પામવાના અનેક પ્રશ્નો ને પ્રયત્નો છે. આત્માને ઓળખા વિના ભવના ફેરા નહીં મટે. આવો આત્મા અમર છે. જેમ અરીસો ચોખ્ખો હોય તો જેવા છો એવા બતાવે, અરીસાની પર પડદો હોય તો ન બતાવી શકે, એમ આત્માને આત્મદર્શન થાય સદગુરુની કૃપાથી, શાસ્ત્રના શ્રવણથી, સંતોના શરણથી. સ્વકાર્ય પર કાર્ય સાધનોથી સાધુ. હર આત્મા હર ઇન્સાન પ્રભુના લાડલા દીકરાઓ અને લાડલી દીકરીઓ છે. શ્રીમદ ભાગવત ભગવાનના પ્રત્યક્ષ મુખથી બોલાયેલું ભગવતામ પ્રોક્તુમ ભાગવતમ. વળી પાછું ભાગવતમાં એવું લખ્યું છે જન્માંતરે ભવત પુણ્યમ તદરા ભાગવતમ લભેત. જન્માંતરે ભવત પુણ્યમ તદરા ભાગવતમ લભેત. ભગવત એટલે ભગવાન અને ભાગવત એટલે કોઈ સામાન્ય વિષય નથી. એક જન્મ નહીં, બહુ જન્મના પુણ્ય ભેગા થાય પછી શ્રીમદ ભાગવતનું રસપાન કરવાનો મોકો મળે. એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવત ભગવાનનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ, અને આવા પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપને આવો માણીએ. પ્રત્યક્ષમ કૃષ્ણમ એવહી. શ્રીમદ ભાગવતના 9મા સ્કંદમાં બપોરે કથાને વિરામ આપ્યો. થોડીક યાદી આપીએ. 2 કલાક ઘરે ગયા. ભૂલી જવું એક આપણો સ્વભાવ છે. આત્માને જાગૃતિ સંતો કરાવે. હે આત્મા, ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં જવાનો છે? આવો શ્રીમદ ભાગવતના 9મા સ્કંદમાં ઈશાનું કથા છે, એ લીલા છે. ભાગવતના 12 સ્કંદ છે. રામાયણમાં કાંડની કથા આવે, અરણ્યકાંડ, બાલકાંડ, સુંદરકાંડ. સુંદરકાંડ એ રામાયણનું હૃદય છે. એમ શ્રીમદ ભાગવતમાં 10મા સ્કંદ એ ભગવાનનું ભગવતનું હૃદય છે. એનું નામ છે નિરોધ લીલા. એ 5 વાગ્યા પછી જેમાં ભગવાન પ્રાદુર્ભાવ થશે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. રામ એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ. રામમાં 12 કળા, પરશુરામની 4, 12 ને 4 16. કૃષ્ણ એકલા 16 કળામાં, માટે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. રામ સેલા છે, બોલવામાં સેલા, લખવામાં સેલા, લીલામાં સેલા. વળી રામે કર્યું એમ કરવામાં વાંધો નહીં. કૃષ્ણ થોડાક ગહન છે. એટલા માટે ઈશાનું કથા ઈશ વત્તા અનુ વત્તા કથા. ઈશ એટલે ભગવાન, અનુ એટલે એના ભક્તો. ભગવાને હંમેશા પોતાના ભક્તોને આગળ કર્યા છે. પછી ભગવાન આવશે. 9મા સ્કંદમાં સૂર્યવંશ. ભગવાન હરિથી બ્રહ્મા થયા, અને બ્રહ્માને જયારે ન સમજાણું, કમળની નાળ લગી ગયા, બહુ ગોથા માર્યા. ભગવાન એટલે કોઈ બુદ્ધિનો વિષય નથી. મનના દેવ ચંદ્રમા છે, બ્રહ્મા બુદ્ધિના દેવ છે, ચિત્તના દેવ છે નારાયણ, કાનના દેવ છે દિગ્પાલ દેવતાઓ, આંખના દેવ છે સૂર્ય. આવો ભગવાન બ્રહ્માએ બહુ ગોથા માર્યા, ન સમજાણું, કમળની નાળ લગી ગયા, આંટો મારીને પાછા બેસી ગયા, અને ભગવાનના દર્શન થયા. ભગવાન કેવા? શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગનસદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગભિર્જાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણુ ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથમ સર્વલોકૈકનાથમ
ભાગવત એમ કે છે કે ઈશ્વર તો એક જ છે, એકોહમ. કબીરજી કે છો, બહુ સરસ એની એક વાણી લીલી આપણે. કબીર કુવાએ કહે પનિહારી અલગ. કબીર કુવાએ કહે પનિહારી અલગ. बर्तन सबके न्यारे फिर भी पानी सब में एक. कबीरा पानी सब में. गुरु गंगा गुरु मावरा गुरु देवन के दे. गुरु गंगा गुरु मावरा गुरु देवन के दे. जो तुलसी से शाणा है तो हरे सदगुरु की से कबीरा. हरे सदगुरु की से. गुरु गोविंद दो खड़े में किसी को लागू पाए. गुरु गोविंद दोनों खड़े में किसी को लागू पाए. बलिहारी गुरुदेव के गोविंद दियो बताए. कबीरा गोविंद दियो. कबीर कुवाए कहे पनिहारी अलग. बर्तन सबके न्यारे फिर भी पानी सब में एक. कबीरा पानी सब में. બહુ સરસ વાત બની. કબીરજી એક જમાનામાં કુવાનું પાણી, પાણી ભરવાળી બૈરા અલગ અલગ, બધાના બર્તન અલગ અલગ, વાસણ અલગ અલગ, પણ પાણી બધામાં એક. આવો સંતો ભગવાનની કથામાં પધારે જ. હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતારામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતારામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. સંતો યજ્ઞમાં પધારે. જો કે સંતોને ઘેરે સંતો પધારે. યજ્ઞને નારાયણ. કોઈ પણ યજ્ઞ થાય, સંતો આવે ને યજ્ઞ સિદ્ધ થાય. આપણી કથા એ હતી કે ઈશ્વર એક છે, એકોહમ. શ્રીમદ ભાગવતમાં ભગવાનના 24 ચરિત્રો, સત્તર પુરાણમાંથી 18મું શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ સમાધિ ભાષા વ્યાસસ્ય
અને એવા ભગવાન રામ પધાર્યા અયોધ્યા નગર, સરયુ નદી, દશરથ રાજા, કૌશલ્યા, સુમિત્રા, કૈકેયી, રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન. ભગવાન ભાગવતમાં બાલ લીલા કૃષ્ણ ભગવાનની સવારે કથા જે જોઈ ગયા આપણે, વામનજીની 7 વર્ષની ઉંમર. અહીંયા વ્યાસજી ભગવાન રામને સીધા 14 વર્ષના બનાવે. બાલ લીલા ભગવાન કૃષ્ણ, હાથમાં ધનુષ બાણ. રાજા દશરથને આમ જોઈએ તો રામાયણમાં વિસ્મૃતિ થયેલું એક પાત્ર છે શાંતા, ભગવાન રામની બેન થાય. દશરથ રાજા અને અંગદેશનો રાજા બંને સારા મિત્રો. જેમ કૃષ્ણ અને સુદામા શાંતિપુરની ત્યાં ભણતા હતા ને, એમ દશરથ અને અંગ રાજા નાનપણમાં યુવાવસ્થામાં ગુરુકુળમાં અભ્યાસ કરતા હતા. પછી બંને ધનુર્વિદ્યા શીખી, જ્યોતિષ શાસ્ત્ર શીખ્યું. બને એટલે કે બહેનો ભાઈઓ, જ્યોતિષ શાસ્ત્ર શીખ્યા પછી જો એ પોતે જાણી જાય તો તકલીફ. ડોક્ટરો ઘણાને કે તમને કેન્સર છે, પણ ડોક્ટરને પોતાને ખબર પડે મને કેન્સર, આ એના જેવું થયું. રામાયણમાં વિસ્મૃત થયેલું પાત્ર છે, કદાચ બધા ભાઈઓ બહેનોને ખ્યાલ ન હોય. એક સંત એવું લખે છે કે અંગદેશનો રાજા અને દશરથ બંને નાનપણમાં અયોધ્યામાંથી ગુરુકુળમાં ભણવા ગયા અને એ ઋષિને ત્યાં ભણતા હતા. અંગદેશને રાજાને ખબર પડી કે મારા ભાઈમાં ક્યારેય સંતાન નથી. જ્યોતિષ શાસ્ત્રના આધારે બહુ દુઃખી થયા અને ત્યારે દશરથ રાજા એક મિત્રતા નભાવી. જજો, રામાયણમાં 4 વસ્તુનો આધાર કીધું દુઃખ વખતે: ધીરજ, ધર્મ, મિત્ર અને ગ્રહસ્થીઓ માટે નારી, આપત સમય પરખનારી. ત્યારે ગુરુકુળના વિદ્યાર્થીઓ હતા, સાથે હતા અને દશરથે આશ્વાસન આપ્યું મિત્ર મૂંઝામાં, હે અંગદેશના મિત્ર, હું તારો મિત્ર છું, આપણે હારે ભણ્યા છીએ ગુરુકુળમાં. જ્યાં હું તને પ્રોમિસ વચન આપું છું કે મારે અહીંયા જે પેલું સંતાન થાય ને એ હું તને આપીશ. અને ત્યારે દશરથ રાજાનું પહેલું સંતાન કન્યા થઈ. એ શાંતા કન્યાને બોલી પ્રમાણે, બોલું શેલું પાળું કઠણ, સૂર્ય ભગવાનની સાક્ષી સૂર્યવંશમાં દશરથ બોલ્યા હતા, મિત્ર હું તને મારી દીકરી આપીશ. અંગદેશના રાજાને દીકરી આપી, દત્તક. દીકરા દીકરી સંતાન ન હોય બીજા ખોળે બેહાડે, કુટુંબમાંથી લેવાય, હગામાંથી લેવાય, મિત્રની પણ દીકરી હાલે. ભાગવતમાં એક 10મા સ્કંદનું પાત્ર આવશે. ભાગવતમાં નામ પૃથા લખેલું. ભગવાનના ફૈબા થાય, વસુદેવ મહારાજના બેન થાય પૃથા. પણ એ પૃથાને શૂરસેન દાદાએ પોતાના મિત્ર કુંતીને આપી દીધી, માટે એનું નામ કુંતાજી પડ્યું. ભાગવત છે થોડોક અઘરો વિષય છે. એવી રીતે અહીંયા શાંતા પોતાના મિત્રને આપી અને એને એક શૃંગી મુનિને પરણાવી. પછી એ રામાયણનું વિસ્મૃત થયેલું પાત્ર છે. શાંતા ભગવાનના બેન હતા. પછી દશરથ રાજાને ઘણો ટાઈમ વયો ગયો. કૌશલ્યા, કૈકેયી, સુમિત્રા. પછી એ જ આમ ગણો એટલે પોતાના જમાઈ થાય. પોતાના દીકરીના ઘરવાળા એક શૃંગી મુનિ ઋષિના દીકરા હતા. ઘરે બોલાવી પુત્રેષ્ઠી યજ્ઞ કર્યો. યજ્ઞમાં યજ્ઞ ભગવાન પ્રગટ થયા. આવો ત્યાંથી આપણે કથાનું અનુસંધાન આપીએ. રામ કથા સુંદર છે, સંશય કાપનારી છે. રામ જીવતા શીખવાડે, કૃષ્ણ મરતા શીખવાડે. રામ, શ્યામ અને ઘનશ્યામ તીનો હોય છે, ક્યારે એમાં ભેદ નહીં જોતા. રામ સરળ છે. આવો રામ કથા સુંદર છે. રામ કથા સુંદર કરનારી, રામ કથા સુંદર કરનારી, રામ કથા સુંદર કરનારી, રામ કથા સુંદર કરનારી, સંશય વિહગ ઉડાવ કરનારી, સંશય વિહગ ઉડાવનહારી, સંશય વિહગ ઉડાવ કરનારી, સંશય વિહગ
દશરથ અધીર બિહારી. દ્રવઉસ દશરથ અજીર વિહારી. પ્રવહસ દશરથ અધીર બિહારી. રામ જીવતા શીખવાડે છે, જે આપણા જીવનને જરૂરી છે. અને આમ આમે ગણો ને તો 60 વર્ષે કે 50 વર્ષે આપણે કોણ સ્કૂલમાં બેહારે? આવો રામકથા, સત્સંગી પારાયણ, હા, શ્રીમદ સત્સંગી પારાયણ સંતો કે શ્રીમદ ભાગવત એ મરતા શીખવાડે છે. રામ સરળ છે, રામકથા સુંદર છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં 14 વર્ષની ઉંમર રામની, વામનજીની સવારે 7 વર્ષની ઉંમર હતી. બાલ લીલા ભાગવતમાં કૃષ્ણની. કૃષ્ણ થોડા ગહન છે માટે વ્યાસજી પેલા ભાગવતમાં રામને લાવે છે. જ્યાં રામ ત્યાં આરામ. ધનુષ બાણ હાથમાં લઈ શસ્ત્ર વિદ્યા જાણી સભામાં એક વખત બેઠા. સુખદેવજી બોલ્યા કે હે પરીક્ષિત, વિશ્વામિત્ર મુનિ આવ્યા, સંતનું સ્વાગત થયું, સંતને આસન આપ્યું, ચરણોદક થયા. બોલો મહારાજ, મેં આપકી ક્યાં સેવા કરું? વિશ્વામિત્ર બોલ્યા, હે દશરથ, અમે બધા સંતો રાષ્ટ્રના કલ્યાણ માટે જન્મંગલ સ્તોત્રમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન એક નામ લખેલું, સર્વજીવ હિતાવ. સર્વજીવના શ્રેય માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાને નીલકંઠ વર્ણ બની અને યાત્રા કરી. મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યે આખા ભારતમાં 3 વખત યાત્રા કરી, 84 બેઠક. એમાં એક જુનાગઢમાં દામોકુંડ પાસે દામોદર રાયજી, અને એ જ બાબુદાસ બાપુ જ્યાં આવો જબરદસ્ત ભદ્રોત્સવ થઈ રહ્યો હતો, એને પણ યાત્રા કરી. યાત્રાના નિયમો પદ્મપુરાણમાં બહુ સરસ લખ્યા છે. વિદુરજીએ 36 વર્ષ યાત્રા કરી હતી, એ ચર્ચા આપણે પ્રથમ સ્કંદમાં કરી ગયા. બીજાનું શ્રેય થાય, સર્વનું કલ્યાણ થાય, આ છે સંતોની ભૂમિકા. વિશ્વામિત્રએ દશરથમાં પ્રશ્ન કર્યો, મહારાજ, જ્યારે યજ્ઞ કરીએ ત્યારે દાનવ યજ્ઞને બંધ રખાવે છે. યજ્ઞનેવ નારાયણ. આપણે બધા કદાચ ધાર્મિક ભૂમિકાથી યજ્ઞ કરીએ, વિષ્ણુ યજ્ઞ કરીએ છે. આમાં શનિ રવિ 2 દિવસ. શનિવારે આખો દિવસ સરસ પૂજા, સરસ યજ્ઞો. શનિવારે રવિવારે સવારે સંતોના હાથથી પૂજા થાય. યજ્ઞમાં ભગવાનને બીડા હોમ આપીએ. વિષ્ણુ યજ્ઞ. આપણે બધા ધાર્મિક ભૂમિકાથી હાલીએ, પણ અમેરિકાનું વિજ્ઞાન એમ કે કોઈ પણ યજ્ઞ કરો એમાં 1 તોલો ગાયનું ઘી હોમો 1 ટન ઓક્સિજન તૈયાર થાય છે. આવી સિસ્ટમ અપનાવજો. અને યજ્ઞો શ્રીમદ ભાગવતમાં 5 લીધા: દ્રવ્ય યજ્ઞ, જપ યજ્ઞ, તપ યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય યજ્ઞ અને જ્ઞાન યજ્ઞ. અત્યારે હાલે છે એનું નામ જ્ઞાન યજ્ઞ. શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ. યજ્ઞનેવ નારાયણ. યજ્ઞથી નારાયણ આવે, સંતો આવે, નારાયણ પધારે. યજ્ઞ બંધ થાય તો યજ્ઞથી વરસાદ આવે. ભગવાન ના મુખથી વેદો થયા, વેદોથી યજ્ઞો થાય, યજ્ઞોથી વરસાદ આવે, વરસાદથી આપણે બધાનું પોષણ થાય, અન્ન પાકે, જળ એ જીવન. આવો યજ્ઞના મેનિંગો બહુ સરસ. દ્રવ્ય આપ્યું હોય તો આવા ભદ્રોત્સવમાં, મંદિરના મહોત્સવમાં અને ફિલ્ટર કરવાનું. જો ગવર્મેન્ટ એમાં છૂટ આપી કે તમે ધર્માદામ આપો, કદાચ ગમે એટલું 2 નંબરનું નાણું હોય એમાં ટેક્સ નહીં લાગે. શુદ્ધિકરણ, શુદ્ધિકરણની ભૂમિકા યજ્ઞમાં જ. આવો વિશ્વામિત્રે પ્રશ્ન કર્યો. દશરથ રાજા બોલ્યા, મહારાજ, તમારા યજ્ઞને સિદ્ધ કરવા હું આવું? નહીં મહારાજ, મુझे आपकी जरूरत नहीं है. વિશ્વામિત્ર બોલ્યા, મારે રામ અને લક્ષ્મણને જોઈએ. અરે મહારાજ, એ નહીં, એ તો બાળકો જ. જો જેને લાંબા ટાઈમે દીકરા અને દીકરીઓ મળે એને એની કિંમત હોય. પથ્થર એટલા દેવું કરે ને દીકરા અને દીકરી મળે. અને કદાચ એ મોટા થયા પછી, અને અમારો 4 વર્ષ પહેલાનો અનુભવ છે. ચાપડામાં મુક્તાનંદ બાપુ, સરસઈમાં કથા હતી અમારી. લંડન વાળા અમારા એક રામાણી સાહેબ, અને એને આપી છે RM રામાણી ટ્રસ્ટ સંચાલિત હાઈસ્કૂલ છે સરસઈમાં. એવો લંડન છે, એકના ડોક્ટર છે. અને વૃદ્ધાશ્રમમાં મેં મુલાકાત લીધી. રાત્રે મેં 3-4 જણા ગયા. એક માતા પિતાને મળ્યા. તમે અહીંયા કેમ?
જવા દો, અમને નહીં બોલાવો. નહીં નહીં, એમ નહીં. બોલો બોલો, શા માટે તમે વૃદ્ધાશ્રમમાં? તો કે પથ્થર એટલા દેવ કરીને ભગવાન અમને એક દીકરો આપ્યો, પછી દીકરાને મેં ભણાવ્યો ગણ્યો, એ મારી પહેલી ભૂલ. ભણાવી ગણાવીને એ દીકરા માટે અમે થોડુંક અમારું હતું બધું વેચી નાખ્યું, પીએસઆઈ બનાવ્યું, એ મારી બીજી ભૂલ. ભૂલ થઈ તમારી? બોલે હા. ત્રીજી ભૂલ તો અમે ન્યા કરી ગયા શાસ્ત્રીજી. એ દીકરાને વરાયો, પરણાવ્યો, બધું જોયું, સંસ્કાર ન જોયા. લગ્ન થયા પછી દીકરો ને દીકરાની વહુ તમે અહીંયા ન પહોંચો, વૃદ્ધાશ્રમમાં જતા રહ્યો. આ છે પ્રકૃતિ, વિકૃતિ અને સંસ્કૃતિ. છેલ્લે દિવસે આપણે કથા કહીશું. કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારિકાની અંદર પોતાના પિતા વસુદેવ મહારાજની પાસે યજ્ઞ કરાવે છે. પિતાની ઈચ્છા પૂરી કરે, દેવકીની ઈચ્છા પૂરી કરી. ભાગવતના 10મા સ્કંદમાં કથા આવશે. દેવકી પ્રસાદન. માતા અને પિતા પુનિત નામના સંતો ત્યાં સુધી બોલે છે, ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. છે અગણિત ઉપકાર એના, એ કદી વિસરશો નહીં. લાખો કમાતા હો ભલે પણ, જેનાથી મા બાપ ના ઠેર્યા, એ લાખ નથી પણ રાખ છે, એવું માનવું ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. છે અગણિત ઉપકાર એના, એ કદી વિસરશો નહીં. પથરેલા દેવ કર્યો, આંગળી પકડી સમાજમાં ઓળખાણ આપે, અને એ મા બાપને છેલ્લે ધક્કા મારો. દોસ્તો બોલ્યા, મહારાજ મારે ઘણા ટાઈમે મને દીકરાઓ નહીં, એ નહીં, હું આવું. વિશ્વામિત્ર સંત છે, સંત શ્રેય કરે. અને સુબોધ સાગર, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં એક અમારા બ્રાહ્મણ, એને બહુ સરસ સુબોધ સાગરમાં લખ્યું છે, બહુ સરસ વાંચવા જેવું. સુબોધ સાગરમાં લખ્યું છે, હરિભગત થયા બ્રાહ્મણ, સ્વકાર્ય પરકાર્ય સાધનોથી સાધુ. પોતાનું ને બીજાનું શ્રેય કરે એ સાધુ. સાધનાની જેમાં ક્ષમતા, જે સહન કરે તે સાધુ. તિતિક્ષાનો ગુણ, બહુ સહન કર્યું. સંત બોલ્યા, મહારાજ મારા માટે નહીં, રાષ્ટ્રના કલ્યાણ માટે મારે રામ અને લક્ષ્મણની જરૂર છે. અને ત્યારે રાજા દશરથ, જોજો ધર્મ ક્યાં કામમાં આવે છે, સંતો ક્યારે કામમાં આવે. રામાયણમાં કીધું કે ધીરે ધર્મ ઓર મિત્ર નારી, 4 વસ્તુ પર ધ્યાન આપવાનું કીધું. અને ત્યારે દશરથ રાજાએ સૂર્યવંશમાં વશિષ્ઠ મહારાજ ગુરુ છે, વશિષ્ઠ મહારાજની સામે જોયું, હા પાડી. સંતની રજા લીધી. દશરથને થોડીક શાંતિ થઈ કે આમાં વશિષ્ઠ મહારાજ મારા સૂર્યવંશના ગુરુ છે, એની આજ્ઞા લીધી. રામ સરળ છે. રામે વંદન કર્યા અને 14 વર્ષની ઉંમર લખે છે. આજના યુવાન અને યુવતીઓને થોડીક જરૂર છે આજે હારા સેલ્ફની, બાકી બહુ તાકાત પડી છો. કોઈ દીકરો ને કોઈ દીકરી ક્યારેય નબળાથી. ભવિષ્યના સરદાર પટેલ છે, મહાત્મા ગાંધી છે, અને આવતીકાલે જે પધારવાના છે કાગવડથી એ નરેશભાઈ છે. કોઈ નબળો દીકરો નથી, કોઈ નબળી દીકરી નથી. ફક્ત અને ફક્ત માતા અને પિતાને થોડાક સાવધાન થવાની જરૂર છે. આવો ભગવાન રામ થનગનાર થવા માંડ્યો, વાહ અમે જે ભણ્યા છીએ, અમે જે શીખ્યા છીએ, આજે સંતોની સેવા કરી અને રાષ્ટ્રનું શ્રેય કરશું, ધર્મની રક્ષા કરશું. આ સારા સંસ્કારો. રામ સરળ છે, રામે વંદન કર્યા. આવો રામને સમજે જ કૃષ્ણને સમજે. રામ સરળ છે, જોજો. સરલ સ્વભાવ નમન કુટિલાઈ, સરલ સ્વભાવ નમન કુટિલાઈ, યથાવત લાભ સંતોષ સદાય, યથાવત લાભ સંતોષ સદાય, યથાવત લાભ સંતોષ સદાય, યથાવત લાભ સંતોષ સદાય. મંગલ ભવન અમંગલ હારે, મંગલ
રામ સરળ છે ને વ્યાસજી ભાગવતમાં પેલા રામને મોકલે છે. રામ જીવતા શીખવાડે, જેને જીવતા આવડે ને મરતા આવડે. કૃષ્ણ થોડા ગહન છે, લખવામાં અઘરા, લીલામાં અઘરા, વળી વાત તકલીફી. કૃષ્ણે કર્યું એમ ને કહ્યું એમ કરવાનું. રામ, શ્યામ અને ઘનશ્યામ એ ભૂમિકાને ઓળખીએ, સમજીએ, યાદી આપી દઈએ. ભગવાન રામ માતા પિતાને વંદન કર્યા, વશિષ્ઠ મહારાજને વંદન કરી આજ્ઞા લઈ રામ લક્ષ્મણ બંને ભાઈઓ વિશ્વામિત્ર સંત સાથે નીકળ્યા. સંતની સાથે જે ચાલે એ જીવનું શ્રેય થાય. સંતનું શરણ, શાસ્ત્રનું શ્રવણ. વિશ્વામિત્ર મુનિએ બ્રાહ્મણોને બોલાવી યજ્ઞ ભગવાનને પ્રજ્વલિત કર્યા. જય ઘોષ થયા. વેદ મંત્રોથી શરૂ થયું યજ્ઞ. હરિઓમ ત્રિપાદે તુદેત્ફુરકપાદસ્તેહા ભવત પુનઃ તતો વિશ્વં વ્યક્રામ તથા સને અભિ તતો વિરાડ જાયત વિરાજો નિપુરુષા સજાતો ત્યારિસ્વસાદ ભૂમિમથો પુરા તસ્માદ જ્ઞા સર્વભૂતં વ્રેચ શામાની જગ્નિરે છંદાગુષી જગ્નિરે તસ્માત જાત અજાવય બ્રાહ્મણોશ્ય મુખમાસિત બાહુરાધન્યકૃત ઉરોત દ્રશ્ય જદ્રશ્ય પદવ્યાગ્નો શુદ્રો અજાયત ચંદ્રમા મનસો જાત ચક્ષુષો સૂર્જો અજાજત સ્ત્રોતાદ્વાયુશ્ચ પ્રાણા મુખાગ્નિજાજયત જગ્નેન જગ્નમય જંત દેવાસ્થાની ધર્માણી પ્રથમન્યાસનમ દેહનાકમ મહિમાનઃ સ્વતંત્ર જત્ર પૂર્વે સાત્યા શાંતિ દેવાઃ. સરસ મજાના ષોડશોપચાર પૂજાઓ થયા. પુરુષોક્તથી ભગવાનના હોમ થયા. એક બાજુ ઉત્તરમાં રામ, એક બાજુ લક્ષ્મણ. બંને ભાઈઓ રક્ષા મીંડા કરવા તાડકા મારીચને તો ભગવાન રામ એક સામાન્ય થોથાર્યું માર્યું, જેને અત્યારની ભાષામાં સ્લાઇડ કહેવાય. સામાન્ય નાની એવી વસ્તુ. 400 ગાઉનો સમુદ્ર વટી ગયો. એક ચોખવટ કરી દે, શ્રીમદ ભાગવતના આધારે આપણે રામાયણ કહીશું. રામચરિતમાનસના ફક્ત 2 અધ્યાય, આમ ગણી 10-15 મિનિટનું કામ, પણ મુખ્ય મુદ્દાઓ લઈએ આપણે. યજ્ઞની રક્ષા થઈ, યજ્ઞ ભગવાન પ્રગટ થયા, રામ દ્વારા યજ્ઞ સિદ્ધ થયા. માટે કોઈ પણ કાર્ય કરો, ઈષ્ટ દેવતાઓને યાદ કરો, સંતોને યાદ કરો, ગુરુ મહારાજનું ધ્યાન ધરો. યજ્ઞ ભગવાન પ્રજ્વલિત બન્યા, સર્વનું શ્રેય થયું. હવે ખરેખર વિશ્વામિત્ર રામને અને લક્ષ્મણને અયોધ્યામાં મૂકવાની બદલીમાં મિથિલા નગરીમાં લઈ ગયા. મિથિલા નગરીમાં શા માટે? જનક રાજા પોતાની કન્યા સીતા, આવો સીતાની ઉત્પત્તિ એકનાથ રામાયણમાં લખ્યું છે કે એક વખત રાવણ સોનાની લંકાનો અધિપતિ, વેદજ્ઞ હતો, જ્ઞાની હતો. રાવણ કોઈ સામાન્ય નહોતો. પ્રભાસમાં જાઓ ને, ત્યાં વાણિયા શેરી છે અત્યારે પણ. પ્રભાસની અંદર વેરાવળ પ્રભાસ, વાણિયા શેરીમાં રાવણેશ્વર મહાદેવ છે. રાવણ અહીંયા પૂજા કરવા આવતો, પણ વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ. રાવણે સંતોને છંછેડ્યા. સંતો પૂજનિક છે, અને એક સંતો એવું બોલ્યા છે કે તરુવર મેં કાંટા ભયા, છાયા મેં વિશ્રામ, બાના દેખી નમન કરે ક્યાં કરણી કા કામ. ભાઈઓ બહેનો, ક્યારે વ્યક્તિને નહીં, વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વને વંદન કરજો. એનું કર્મ એ કરે. સંતોને છંછેડવા સારા નહીં. અને કોઈના આશીર્વાદ ન મળે કઈ નહીં, બાકી શ્રાપ નહીં લેવાનો. તુલસી હાય ગરીબ કી કબહુ ખાલી ન જાય, મુવા ઢોર કે ચામ સે લોહા હી ભસ્મ હો જાય. આવો રાવણ બ્રાહ્મણોની પાસે ટેક્સ માંગ્યો. બ્રાહ્મણો રાવણના અનુચરો આવ્યા ઋષિઓની પાસે. સીતા કોણ હતી? બ્રાહ્મણો ઋષિઓનું બ્લડ હતું, લોહી હતું. સીતા કોઈ સામાન્ય નહીં. બ્રાહ્મણોએ કીધું, ઋષિઓએ કીધું અમારી પાસે ટેક્સ. બોલે હા, રાવણના રાજમાં રહ્યો ને. રાવણની હાથ ડાક વાગે. વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ. માટીનું એક માટલું મગાવ્યું, પોતાનું લોહી લઈ માટલું ભરી કપડું બાંધીને કીધું જાઓ તમારા રાજા રાવણને કહેજો આમાંથી જે નીકળશે એ રાવણનો કાળ છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમાં કાળ, કર્મ અને સ્વભાવ કોઈને છોડતા નથી. અને શ્રીમદ ભાગવતના 3 પાત્રો છે જેને અગાઉ ખબર પડે છે અમારો કાળ. એમાંનો એક પરીક્ષિત રાજા, 7મે દિવસે તક્ષકનાગ, પોતે મરે. બીજું પાત્ર હમણાં થોડી વારમાં આવશે, કંસ. અને ત્રીજું પાત્ર પરમ દિવસે આવશે, શંભરાસુર. કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીનો પહેલો દીકરો પ્રદ્યુમ્ન કામદેવનો અવતાર હતા.
ત્રણ કાળની સામે, બે કાળની સામે બાંધ્યા અને એકે સ્વીકાર્યું. પરીક્ષિત રાજાએ સ્વીકારી. કૃષ્ણનો આશ્રિત બન્યો, ભાગવતનો આશ્રિત બન્યો, સુખદેવજી જેવા વૈષ્ણવના પરમ ગુરુ બનાવી કથાનું રસપાન કર્યું. કાળ આવશે અને એટલા માટે ઘણી વખત આપણે કહી ગયા આગળ, જીવ સાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું ભડાના મકાનમાં. દિવસાને ફરે છે માનમાં, તારે રે ભડાના મકાનમાં. ઓ જીવ સાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું ભડાના મકાન. બંગલા ને મોટર હોય ભલે તારે, માલ ખજાના તારા આવે નહીં હારે. બંગલા ને મોટર હોય ભલે તારે, માલ ખજાના તારા આવે નહીં હારે. ઓ તારે આખરે જાઓ મશાનમાં, તારે આખરે જાઓ મશાનમાં, તારે રે ભડાના મકાનમાં. ઓ જીવ સાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું ભડાના મકાનમાં. ઓ કાળ આવીને કેસે તારા કાનમાં, તારે રેવું ભડાના મકાનમાં. કાળ આવીને કેસે તારા કાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. હો જીવ સાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. જીવને સંજ્ઞા મળે છે ભગવાન. કપિલ ભગવાનની કથા કહી ગયા સાંખ્યની અંદર, આપણે તૃતીય સ્કંદમાં. દેવહૂતિ માને કીધું, માં હું પરબારો